മറ്റാളെ போன பாக்குறது தப்பு இல்லை, ஆனா அவங்கள நம்பணும். அந்த விஷயத்துல நானே கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணிட்டேன். വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എൻജോയ് ജേകെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലവ് ടുഡേ മൂവി. பிரதீப், நிக்கிதா இருக்காளா? இங்கயா? இல்லையே. அந்த வீடியோ பாத்தீங்களா? பெரிய பிரச்சனை ஆயிடுச்சு. அக்கா வீட்டு விட்டு வெளியே போயிட்டா. எனக்கு என்ன பண்றதுனே தெரியல. அந்த போன் மட்டும் கொஞ்சம் கொடுக்குறீங்களா? அக்காவுக்கு கால் பண்ணுங்க. நாங்களே கால் பண்றோம். ഫ്രണ്ട്സിനെ വിളിച്ചു നോക്കണ്ട, അറിയണ്ടേ? ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் கால் பண்ணி அவ எங்க இருக்கான்னு வந்தா கொஞ்சம் கால் பண்ண சொல்லுங்க. மச்சான் என் ஃபோன் வச்சுக்கிறேன், அவங்க தான் நான் கால் பண்ணுறேன். ஓ மச்சான் கிளிவையா? டிரைவ் போயிருந்தா காலைல வந்துருவா. ഓ വേറെ ആരും ഉണ്ടോ അവിടെ? ഓ മറ്റേ இங்கே போய் தொலை என்ன விடுங்க. ഓ യമഹ. ആളാണത്. ഡെയിലി சந்தேகப்பட்டு தோண்டி தோண்டி பார்த்தா எப்படி வளரும்? வளரோன்னு நம்பி மூடி வைக்கணும், வளரும். நம்பிடு. ഓ അത്ര വലിയ മരമായി. പിന്നെ അവിടെയാണ് നിന്നത് പണ്ട്. നിൽക്കുന്നത് അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. എനിക്കൊന്ന് സ്ഥിരം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇവര് ഇരിക്കാറില്ലേ? സ്റ്റാർട്ടിങ് കാണിച്ചിട്ടില്ലേ? എന്താ ഫ്രെയിം നോക്കി പോവാ. നല്ല ഭംഗി. பாரு நான் நம்புறேன். ഓ അതാണ് ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും நானும் அந்த மெசேஜ் எப்படி பண்ணிருக்க மாட்டேன்னு தெரியும். அவ்வளவுதான். இதான் எனக்கு பத்தி எல்லாமே தெரியும் நினைச்சு. ஆனா எதுவுமே தெரியல. ஆனா ஒண்ணு தெரிஞ்சுட்டேன், நாம பயங்கரமா நம்புறேன். பயங்கரமாவா? பயங்கரமா.
பயங்கரமா நான் லவ் பண்ற பொண்ணு இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் ஆனா அதுல நீ மட்டும்தான் வேற யாரு இருந்தாலும் ரொம்ப சாரி ஒரு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கேன் ஒண்ணும் இல்ல. ரொம்ப சீக்கிரம் தெரியுமா நான் இருக்கேன் நான் இருக்கேன் മറ്റോളെ ഓ വേറെ ആ അതന്നെ 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 അപ്പൊ അവിടെ വേറെ ഹാക്കിംഗ് സ്റ്റൈൽ അവര് ട്രൈ അടിച്ച് ആ ഹാക്കർ ഉണ്ടല്ലോ കൂടെ அந்த வீடியோவில் இருக்கிறது அந்த பொண்ணு இல்லை, உண்மையான வீடியோ இதுதான். இதில் தான் நிகிதாவோட ஃபேஸை டீப் ஃபேக் சாஃப்ட்வேர் வச்சு நான் மார்க் பண்ணேன். ഓ ஒரு கெத்து ட்ரெண்டிங்காக இப்படி பண்ணிட்டேன், ஆனால் அதோட இம்பாக்ட் இவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் நான் எதிர்பார்க்கல. ഓ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി இப்போ ரொம்ப கில்ட்டாக இருக்கு. அந்த பொண்ணு மேலே எந்த தப்பும் இல்லை, என்னை மன்னிச்சிடு. ഓ இவனை எப்படி போச்ச அது சோர்ஸ் வீடியோல ஒன்று கண்டுபிடிச்சேன் அது ஒரு லிங்க் அனுப்பிச்சேன் தொட்டா தூக்கிட்டேன் ഫസ്റ്റ് പോലെ പറഞ്ഞു இல்ல நீ செத்து போயிடுச்சு நீ செத்து நான் தான் கொண்டு சரி தெரியுமா ட்ரை டு ஃபிக்ஸ் யார்கிட்ட ட்ரை டு ஃபிக்ஸ் பேசா കിടല പിക്സ് വരുന്നില്ല പിക്സ് പോലെ വരുന്നില്ല 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 10 பேர் லவ் பண்ணா அதுல யாராச்சும் ஒருத்தர் சேருவாங்க, மற்றவங்களை பெற்றவங்களே பிடிச்சிருவாங்க. இப்போ அதே கதை தான், ஒருத்தங்க தான் ஒண்ணு சேருவாங்க, ஆனா பெற்றவங்க பிடிக்கிறது இல்ல, நீங்களே பிடிச்சிருக்கீங்க. நான் இதை பண்ணுறது உங்க 2 பேருக்குள்ள பிரச்சனை வந்து சீரர்களுக்காக எத்தனை பிரச்சனை வந்தாலும் பிரியாம இருக்கீங்களான்னு பாக்குறது. ഓ சரியா மியூசிக் உங்க ஃபோன் தெரியுங்களா ഓ ഓ வயசு பண்றபடி போனை பாக்குறது தப்பு இல்லை, ஆனா அவங்கள நம்பணும். அந்த விஷயத்துல நானே கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணிட்டேன். சாரி, ஆனா நீங்க மிஸ் பண்ணல, எனக்கு ஓகே. ആ உங்க அம்மா எப்போ வந்து ഓ ഓ മറ്റേത് நான் ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சுப்பேன் நான் எப்போ நிம்மதியா இருந்தேன் அது மற்றவங்களை நம்பும் போது அப்படியே நம்பாம இருக்கணும். ஒருவேளை அவங்க நம்மளை ஏமாத்தினா அவங்க தானே நிம்மதி இல்லாம இருக்கணும், நம்ம ஏன் இருக்கணும். இன்னும் ஒரே கேள்விதான், நிக்கிதாவுக்கும் அவங்க தங்கச்சிக்கும் யாரும் வித்தியாசமா மெசேஜ் அனுப்பிச்சா அவங்களோட முகம் தெரியல, ஆனா அவங்களும் நம்மளோட தான் இந்த உலகத்துல இருக்காங்கல்ல. ഓ അത് കിട്ടിയില്ലേ கொஞ்சம் பயமா இருந்தாலும் நிறைய நல்லவங்களும் இருக்காங்க, நம்புங்க. അത് പറഞ്ഞില്ല അതല്ല ഓ ഓ ഓനെ ആ ചായ പഠിക്കേണ്ട സാധനം ഉണ്ടല്ലേ എന്തിലോട്ട് തുടങ്ങിയെടുത്ത അവസരം വിളിച്ചു മരത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് പോലെ കാണിക്കുന്നില്ലേ ആ ഇല്ല பசங்க 2 பேரும் ஒருத்தர் பத்தி ஒருத்தர் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. அதனால கட்ட மாத்திரக்கு முன்னாடி நம்ம 2 பேரும் மொபைலை மாட்டிக்கலாம். ആ പിള്ളേരൊക്കെ പാരന്റ്സ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് പോലെ ഏകദേശം അല്ലേ ഓ ഇല്ല അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ
ഒരുമാതിരി മറ്റേ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിനുള്ള സ്കോപ്പ് വെച്ചോലെ അതല്ല സംബന്ധിച്ച അല്ല ഈ മറ്റേ അടികപ്പേരെ കുട്ടോണിലേക്ക് ഉള്ളൂല്ലേ അതല്ല മൂവി എവിടെ തുടങ്ങിയിട്ട് എവിടെ അവസാനിച്ചത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അതായത് എന്താ പറയാ, പടം എങ്ങനെയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, അതിനുശേഷമാണെങ്കിൽ കുറെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ വന്നു. പക്ഷെ അതിനുശേഷമാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭയങ്കര മെസ്സേജും ഭയങ്കര ഒരു ഐ വെറ്റിംഗ് മൊമെന്റ്, കണ്ണു നനയിക്കുന്ന മൊമെന്റ്. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. കാരണം ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിലെ പറയാൻ പോണ ദാറ്റ്സ് ഓൾ എന്നൊക്കെ നമ്മള് മറ്റേ ചങ് സ്റ്റോക്ക് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചത്. ഓക്കെ, അതാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് കംപ്ലീറ്റ്ലി കോമഡി ട്രാക്കിലാണ്. ഒരു ന്യൂജൻ പടമാണ്, ന്യൂ ഏജ് അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഉള്ളത് തുടക്കത്തില്. ആ ഒരു ഫോൺ റിലേറ്റഡ് കണ്ടന്റ്, 4 പേരാണ് മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞ് 2 പേരും കൂടി വരുന്നുണ്ട്, സത്യരാജ് സാറും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ രാധിക മാമും. 6 പേരാണ് ഏകദേശം മെയിൻ റോളിൽ വരുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെതായ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ, വെറുതെ ചുമ്മാ വരുന്നില്ല അല്ലെ. ഓരോ ഫ്രെയിമിൽ വരുന്ന ആൾക്കും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യാനുണ്ടാവും. അത് എന്തിലോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യാം നമുക്ക്. പക്ഷെ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആണ്. അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും ഗ്രിപ്പ് വിട്ട് പോവാണ്ട് കോമഡി വരുമ്പോൾ പോലും അതിലൊരു തിങ്കിങ് ഉണ്ടാവും. വെറുതെ ഒരു കോമഡി അല്ല. കോമഡിന്റെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്റെ അടുത്ത് പറയാറില്ല, നമ്മൾ അരുൺ പ്രദീപിന്റെ കോമഡി കാണുമ്പോൾ പറയാം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. 1-2 പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് ആലോചിച്ചൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴേ പെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടും. പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ കോമഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെയും ഓർത്ത് ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അതാണ് ഈ മൂവിയിൽ ഉള്ളത്. പിന്നെയും നമുക്ക് ഇനിയും കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിനിമ. റിപ്പീറ്റ് വാല്യൂ ഭയങ്കര. ഇതുപോലത്തെ പടം തന്നെയായിരുന്നു അല്ലേ കോമാളി? അതെ, കോമാളി ഇതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് വേറെ രീതിയിൽ പോയിട്ട് എൻഡിലേക്ക് അറിയിപ്പിക്കും. അതായത് നല്ലൊരു സോഷ്യൽ മെസ്സേജ് കൊടുത്തു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറെ മെയിൻ തീം തന്നെ ലവ് ടുഡേ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും ട്രസ്റ്റ് എന്നാണ് ഏകദേശം പടത്തിന് പേരിടാൻ പറ്റുന്നത്. കാരണം ട്രസ്റ്റിലാണ് എല്ലാം ഉള്ളത്. ആ കുട്ടീന്റെ ഫസ്റ്റ് മരം വളരുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ടാണ്. ആ ഡൗട്ടാണ് ഡെയിലി പോയി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ട്രസ്റ്റ് വന്നപ്പോ ആള് ഓക്കെ ബിലീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രശ്നമില്ല അല്ലെ. ട്രസ്റ്റ് എന്നല്ല, ബിലീവ് ആണ് ഏകദേശം അല്ലെ. ആ ഒരു ബിലീവ് ആണ്, ബിലീവ് ആണ് ശരിക്കും. ബിലീവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബിലീവ് ആണ് ശരിക്കും പടത്തിന്റെ പേരുണ്ട്, അങ്ങനെയും പറയാം. കാരണം ബിലീവ് തന്നെ ചിലപ്പോ അത്ര സംഭവം ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ലവ് ടുഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര എഫക്ട് ഉണ്ട്. ആ ബിലീവ് തന്നെയാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും കാണിച്ചേക്കുന്നത്. ഈവൻ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ബിലീവ്നെസ് കാണിച്ചു, ലവിന്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വരുന്ന ഒരു ബിലീവ്നെസ്, എല്ലാം സിസ്റ്റേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഒരു ബിലീവ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. എല്ലാ ബോണ്ടിങ്ങും ഭയങ്കരമായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അമ്മ ബിലീവ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സംഭവം, അതായത് അല്ലെ എല്ലാവരുടെയും. കാരണം നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് പോയി. പക്ഷെ യോഗി ബാബുവിന്റെ ഏരിയ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ, അതുകൊണ്ടാട്ടോ ആളെ എടുത്തത് തന്നെ. കാരണം വെച്ചാല് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ആളെന്തിനാ എടുത്തതെന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ആളെന്തിനാ എടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ടൈമിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു മെസ്സേജും നമുക്ക് തന്നു. ആൻഡ് ഒരുപക്ഷെ ആ മെസ്സേജ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കണക്ട് ആവും അല്ലെ. എല്ലാവർക്കും കണക്ട് ആവും ആ മെസ്സേജ്. അതായത് ഈ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും കണക്ട് ആവുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് ആണ്. അതായത് എന്താ പറയാ, കാരണം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമുക്ക് കുറേയധികം നമ്മുടെ കുറവുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്. നമ്മുടെ കുറവ് നമുക്ക് അറിയാം അതെല്ലാവർക്കും. നമ്മുടെ കുറവുകളൊക്കെ എപ്പോഴും നമ്മൾ മറച്ചു വെക്കാനാ നോക്കുക. അപ്പൊ ഒരാൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇപ്പൊ തടി ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബുള്ളി ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ആ ടൈം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഒന്നും റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എല്ലാവരും അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ലല്ലോ. നീ ഭയങ്കര തടിയാണല്ലോ, തടിച്ച് ഇങ്ങടാ പോണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്താ പറയാ, ചിലവർ റിയാക്ട് ചെയ്യും അതിന് നിനക്കെന്താ. പക്ഷെ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ആവണമെന്നില്ലല്ലോ. ചിലരെന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ ഹേർട്ട് ചെയ്യണ്ട എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന കുറെ ആളുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ചിരിയിൽ അത് ഒതുക്കും ഇല്ലേ, പുറത്ത് ചിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഇങ്ങനെ ഒരു ഉരുണ്ട് കെട്ടി കേറിയ ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും ഉള്ളിലുണ്ടാവുക. അതങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മള് ഈവൻ നമ്മളത് വിശ്വസിച്ച് പോകും. അതായത് നമുക്ക് ആ ഒരു കുറവുണ്ട്. നമുക്കത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ കൂടുതൽ കുറെ ആളുകളെ ബുള്ളി ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതിന്റെ പേരിലായിരുന്നു. വൺസ് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദേർ കളർ അത് ഓക്കെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഉള്ള ഒരു കാര്യം കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു 10 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളത് ചെറുതായിട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങുക. അത് നമ്മളുടെ പ്രശ്നമല്ല, നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതൊരു കോംപ്ലക്സ് ആയി മാറും. അതായത് അതങ്ങനെയാണല്ലോ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മറച്ചു വെക്കാനായിട്ട് നോക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോ ഇപ്പൊ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇടുന്ന സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതും ആദ്യത്തെ ഡ്രസ്സ് ഇടാൻ നോക്കുമ്പോൾ ചില ഡ്രസ്സ് നമുക്ക് പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ വിചാരിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് ആ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആണ് ശരിക്കും അവിടെ മറയ്ക്കാനായിട്ട് നോക്കിയത് യോഗി ബാബു. അപ്പൊ എഗെയിൻ അത് തന്നെ എല്ലാവർക്കും കണക്ട്, അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എനിക്കെന്താ കുറവെന്നുള്ളത് അല്ലേ. ആരും പെർഫെക്റ്റ് അല്ലല്ലോ, എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവുണ്ടാവും. ആ കുറവിനായിരിക്കും കൂടുതലും ആ കുറവിനെയാണ് ആളുകള് പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ വീക്ക് പോയിന്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വേറെ കുറേയധികം നല്ല നല്ല ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആസ് എ പേഴ്സൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. പക്ഷെ ആളുകൾ അത് പണ്ട് മുതലുള്ള ഒരു സംഭവം കേട്ടോ. അതായത് അതൊന്നും ആൾക്കാർ പറയില്ല. നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കെ പറയില്ല.
പക്ഷെ ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മോശം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്രിട്ടിസൈസ് ഓർ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഭയങ്കരമായിട്ട്. അതിപ്പോ ഇവൻ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അത് തുടങ്ങുന്നത്. സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും തുടങ്ങും. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ഇതുണ്ടാവും, അയ്യോ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ അതങ്ങനെ എന്നുള്ളൊരു സംഭവം. പക്ഷേ അത് നമ്മൾ പറയില്ലേ, അതിന് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുക, നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത്രയും സ്ട്രോങ് ആവണം നമ്മള്. ആ ഒരു സ്റ്റേജിലോട്ട് വന്നാൽ നമുക്കത് ഓക്കെ പോടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിടാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആസ് എ കിഡ് എന്നുള്ള ടൈമിലൊക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അതൊക്കെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മനസ്സുണ്ടാവണം എന്നില്ല. പക്ഷെ അതൊക്കെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നവരാണ് ഭയങ്കര ഉരുക്കുപോലെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ എൻഡിലുള്ള പല മെസ്സേജസും എസ്പെഷ്യലി അബൌട്ട് ദ ട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ബിലീവ് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും അത് ഓരോരുത്തരുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് നോക്കണം. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈമിൽ ഞാൻ കണ്ടേക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, കൂടുതൽ ആ ഒരു ബോയ്സിന്റെ അടുത്താണ് എന്റെ അറിവിൽ കേട്ടോ. അതായത് കൂടുതലും ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ അതും സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നതും അങ്ങനെയൊക്കെ കൂടുതലും ബോയ്സ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കൂടുതലും അങ്ങനെ ചെയ്യാറുള്ള കേട്ടോ. ഞാനൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നില്ല, ആക്ച്വലി എന്താ വെച്ചാൽ അതിന്റെ അകത്ത് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം നിങ്ങൾക്കാണല്ലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ ബോയ്സ് എന്താ പറയാ ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചില്ല് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ അവരുടെ ആ ഒരു ആക്ച്വലി എന്താ വെച്ചാൽ അതിന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമുണ്ട്. അതായത് പ്രദീപൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നുണ്ടല്ല, അതായത് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളൊരു അക്കൗണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഓരോരുത്തരും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷെ അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ബാഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ല. അതാണ് അവിടെ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞത്. അതാണ് ഫ്രണ്ട്സും പറയുന്നുണ്ടേ, നീ പരിചയപ്പെടുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടാവാം, പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് നിന്റെ ഏതാ ഗേൾഫ്രണ്ട് ആയതിനു ശേഷം പിന്നെ അത് ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളൊരു സാധനം മാത്രമാണല്ലോ മെയിൻ. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കൂടുതലും എന്താ പറയാ ആ രണ്ട് പെർസ്പെക്റ്റീവും കാണിച്ചത്. അതായത് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ബോയ്സിന്റെ ആ ഒരു ഗ്യാങ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു മൊമെന്റ്. കാരണം അങ്ങനെയാണ് പലപ്പോഴും ഞാൻ എന്താ പറയാ കേട്ടിട്ടുള്ള സംഭവം, നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണ്. ആ ഒരു ബോയ്സ് ഗ്യാങ് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ടോക്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഗേൾസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ, അതായത് എന്താ പറയാ അതിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ കുറേയധികം മെസ്സേജസ് വരുന്നതും. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുള്ളി എല്ലാവരോടും എന്താ പറയാ പോടാ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതിന് പല പല കാരണങ്ങളുണ്ടായിരിക്കാം. കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാവരും വെറുപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ആ ഒരു ഹീറോയിൻ അതിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിൽ എങ്ങനെ ചില ചാറ്റുകളും ചില കമന്റ്സുകളൊക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ നിർത്തും. പക്ഷെ അതിനൊരിക്കലും നോ എന്ന് പറയാമോ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ആയിരിക്കില്ല. മറ്റേ ആളെ തന്നെ കസിൻ ആളുണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ഊളനാണെന്നുള്ള കാണിച്ചു. അതായത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തന്നെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഏകദേശം പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ, ഇനി ആ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതായിരിക്കില്ല, ചിലപ്പോ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഹീറോയിൻ. അതിനുശേഷം വേറൊന്നും മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ആള് ചുമ്മാ ഒരു രസത്തിന് പ്രദീപിന്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടതായിരിക്കാം. മനസ്സിലായി, നോർമലി സംസാരിച്ചത് കൂടാണ്ട് എക്സ്ട്രാ കൂടി ഇട്ടിട്ട് ആ ഒരു ഭയങ്കര എന്താ പറയുക റെലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ സംഭവങ്ങള് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി ആ ഒരു അമ്മ പാട്ട്, രാധിക മാം ആ മൊമെന്റിൽ വന്ന എസ്പെഷ്യലി നമ്മളെ എക്സ്പീരിയൻസ് അവരുടെ. പക്ഷെ എന്റെ മൊമെന്റിൽ മറ്റേ ഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടായിരുന്നു. അല്ല, അതില് അമ്മയുടെ ഭാഗം കറക്റ്റ് ആണ്. കാരണം വെച്ചാല് അത് വേറൊരു ആക്ട്രസ് വന്ന് പറയുന്നതും രാധിക മാം വന്ന് പറയുന്നതും ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുണ്ട്. പിന്നെ രാധിക മാം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് റെസ്പെക്ടോടെ കേൾക്കാൻ തോന്നും. പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ പ്രദീപാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്നത്. അവിടെ ഒരു കുഞ്ഞായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രദീപ്, പെട്ടെന്ന് ഒരു കുഞ്ഞായിട്ട് മാറി നമ്മൾ ആ ഒരു കുട്ടിയിലോട്ട് പോയി. അവിടെയാണ് അമ്മ അത്രയും ആ ഒരു ഇതില് പറയുന്നത്, റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത് പറയുന്നത്. അത് രക്ഷയില്ല. അതായത് എല്ലാ മൊമെന്റും ഞാനതാ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആണെങ്കിലും ലവിന്റെ അത്രയും തീവ്രത കാണിച്ചു, ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ അത്രയും തീവ്രത കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈവൻ അച്ഛൻ മകളാണെങ്കിലും അമ്മ മകനാണെങ്കിലും എല്ലാം ഗംഭീരമായിട്ട് തന്നെ കാണിച്ചു തന്നു. പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടത് സ്കോർ കേട്ടോ, യുവൻ ശങ്കർ രാജ. കാരണം ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറെ പാട്ടുകൾ കുത്തിക്കയറ്റി ഒരു വേറെ രീതിയിൽ പോവാം. പക്ഷെ സിറ്റുവേഷന് യോജിക്കുന്ന രീതിയിൽ മാത്രമേ സോങ്സ് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ആള്. അതായത് ഏത് സോങ്ങിനും അത് സിറ്റുവേഷൻ ആണ്, അല്ലാണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി പാട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരു സാധനം. ഫസ്റ്റ് സോങ് മാത്രമേ ഫസ്റ്റ് സോങ് മാത്രമേ ആ ഒരു സാധനം ഉള്ളൂ കുറച്ചെങ്കിലും. പക്ഷെ പിന്നീടുള്ള സോങ്ങുകളൊക്കെ സിറ്റുവേഷന് യോജിച്ചങ്ങ് പോവാണ്. അല്ല, അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു അറിയാം, പ്രദീപ് യുവൻ കോംബോയിൽ വന്നൊരു സാധനമാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോ എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ, എനിക്ക് ആ ഒരു ഞാനൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ. അത് നിന്റെ ആ കാര്യമല്ല, ഞാൻ മൂവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. മൂവിയിൽ തന്നെ എൻഡിൽ ആ ഒരു പോസ്റ്റ്, അതായത് എൻഡ് വരുന്ന സമയത്ത് ആ മെസ്സേജസ് ഒക്കെ പോകുന്നില്ലേ, പ്രത്യേകിച്ച് ഡിസ്കഷൻസ് വരുന്നില്ലേ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മള് സത്യരാജ് ഒരു സാധനം വായിച്ചുകൊണ്ട് ആ സ്കോർ അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തത് ഒരു രക്ഷയില്ല. കാരണം അതൊരു ക്ലാസിക്കൽ വൈബില്
ആ സ്കോർ കൊടുത്തിട്ട് ടെൻഷൻ മൊമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇമോഷനും. കാരണം എന്താ അറിയോ, ചിലപ്പോ ആ സ്കോർ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബ്ലാങ്ക് ആയി പോകും, ഭയങ്കര വെറുതെ ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി പോലെ പോവില്ലേ, ഡോക്യുമെന്ററി ഫീൽ, ഭയങ്കര മെസ്സേജ് മാത്രം ഇങ്ങനെ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കും. കാരണം എന്തിനാണ് എല്ലാ മെസ്സേജും വരുന്നത് ഒരുമിച്ച് ഇല്ലേ, അപ്പൊ ഭയങ്കര അല്ലെങ്കിൽ ആയിരിക്കില്ലേ ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് മെസ്സേജ് വന്നോണ്ടിരിക്കും. പാട്ടുണ്ടോ എന്ത് പടത്തില്? ഉണ്ടല്ലേ, രാക്ഷസരാജൻ പടത്തില്. അല്ല അത് പുതിയ ഇപ്പൊ വരുന്ന പടങ്ങളിലോ ഞാൻ ഇപ്പോഴും അവിടെ സ്റ്റക്ക്. അതല്ല, പക്ഷെ അത് ഡ്യൂഡ് ഡയറക്ഷൻ പ്രദീപ് രംഗനാഥ് എന്നല്ലല്ലോ, ഇത് പ്രദീപിന്റെ ഡയറക്ഷൻ പടം. നമ്മൾ കോമഡിയിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നില്ലേ, കോമഡിയിൽ പിന്നെയും ജനറലി ആക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പാട്ട് ഇട്ടത്, പക്ഷെ അതും പാട്ട് നീളം കുറവാണ്, കുറച്ചിട്ടുള്ള ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്തായാലും പടം ഒരു രക്ഷയില്ല. എല്ലാവരും മ്യൂസിക് ഏരിയ ആണെങ്കിലും ആക്ടേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവരും ഫ്രെയിംസ്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫ്രെയിംസ് ആൻഡ് സ്റ്റോറി വേർ ഇറ്റ് ബിഗിൻ ആൻഡ് എൻറ്റർ ഇൻ ദ സെയിം പ്ലേസ്. അതൊരു പക്ക ഡയറക്ടറിന്റെ ഒരു മാജിക് തന്നെയാണ്. കാരണം എസ്പെഷ്യലി ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്ന ആളുടെ രണ്ടാമത്തെ പടമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പടമാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഭയങ്കര എല്ലാം, അതായത് സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സിനെ എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ചുപ് രഹോ, ഞാൻ പറഞ്ഞു തീരട്ടെ എന്നിട്ട് പറ, ആർത്തി പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ല, പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ പറയാ, ഭയങ്കര സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സ് പടം ചെയ്യുമ്പോ അവരും ഭയങ്കരമായിട്ട് നോക്കും, ഭയങ്കര ആള് ഭയങ്കര മറ്റേതാണ്, അതോ നമ്മൾ പറയില്ല ഒരു പക്ക ഡയറക്ടർ മെറ്റീരിയൽ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതാണ് ആള്. ആക്ടറുമാണ്. പിന്നെന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ്, അതായത് എല്ലാത്തിലും ആ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ ഭയങ്കര, എല്ലാത്തിലും ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഈവൻ ഇംപെർഫെക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള സീൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാത്തിലും ഒരു പെർഫെക്ഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത്, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചില ആളുകൾ ഈവൻ ഡയറക്ടർ തന്നെ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അവരെ ആസ് എൻ ആക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും കൂടുതൽ അവരെ ഒക്കെ പറയാ. പക്ഷെ ഇവൻ ഇദ്ദേഹം ഇത്രയും നന്നായിട്ട് ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു, അത്രയും നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നമ്മളെങ്ങനെയാ ബിഹേവ് ചെയ്യുക അത് തന്നെയാ. അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു ബാഹുബലിയില് രാജമൗലി എന്താ പറയാ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, എക്സാക്ട് ഡിറ്റ് ആയിട്ടാണ് അവര് ചെയ്യുന്ന അറിയാം ആ വീഡിയോനകത്ത്. അതായത് ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് നാസറിന്റെ ആ റോളൊക്കെ ആളവിടെ നിന്ന് അഭിനയിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ്, ഇത്രയും ഫ്രീക്വൻസിയിൽ അത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരത് അതനുസരിച്ച് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദെയർ ടാലന്റ് അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഡയറക്ടർ തന്നെ എന്താ പറയാ ചെയ്യാണ് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട്. അല്ല പിന്നെ പ്രദീപ് രംഗനാഥിന്റെ ഇന്റർവ്യൂ സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതായത് ആള് ഇപ്പൊ ഇവൻ ഡ്യൂഡിന്റെ മൂവിയിലാണെങ്കിലും മമിത മൂവിയിലോട്ട് വന്നത് മറ്റേ ഓഡിഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമല്ലോ, അപ്പൊ ഇവര് പെർഫെക്റ്റ് മാച്ച് ആവണ്ടേ ഇവര് തമ്മില്. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്റ്റോറിക്ക് കണക്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാച്ചിങ് വേണം. അപ്പൊ ഇവര് എനിക്കൊന്ന് ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ ഡയറക്ടർ ആ ഡയറക്ടർ ഇതുപോലെ പ്രദീപ് രംഗനാഥനെ പോലെ തന്നെ കുറെ 1-2 ഷോർട്ട് ഫിലിം ഒക്കെ ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് കയറി വന്ന ആളാണ്, അങ്ങനെ വലിയ സപ്പോർട്ടൊന്നും ഇല്ലാണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ എത്തിയിട്ട് ആള് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചുമ്മാ വന്ന് ബാൽക്കണിയിൽ പോയിട്ട് ടെറസിന്റെ മേലെ പോയിട്ട് കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുത്തിട്ട് വാ, ബാക്കി നമുക്ക് നോക്കാം. ആ ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ മാച്ച് ആയി ആക്ച്വലി. കാരണം ആ ഫോട്ടോസിൽ കുറച്ച് മമിതയായിരുന്നു കുറച്ച് എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് കാണിച്ചത്. ഫോട്ടോസ് എടുക്കും നമ്മൾ നോർമൽ സെൽഫീസ് എടുക്കില്ല, കപ്പിൾ സെൽഫീസ് എടുക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ആ ഒരു മൊമെന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയപ്പോൾ സംഭവം കത്തി. ഇതാണ് വേണ്ടത്, അതായത് ബിഹേവിയർ ആണ് വേണ്ടത് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത്. കാരണം കുറച്ചും കൂടി റിയലിസ്റ്റിക് ആണ് ഫോം. കാരണം ആർക്കും ഇപ്പൊ ഓവർ ആക്ടിംഗ് ഉള്ള സംഭവം വേണ്ട, എല്ലാവർക്കും കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം ഇത് അല്ലേ. ഇപ്പൊ പ്രദീപിനെ കാണുമ്പോഴും പ്രദീപിന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കാണുമ്പോഴും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ആ ഒരു സാധനം ഇറങ്ങി പോടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന സംഭവം, ചേച്ചിയുടെ കല്യാണം എന്ന് പറയുന്നത് നിന്റെ മാത്രല്ല നമ്മളും ചേച്ചിയുടെ കല്യാണം എന്ന് പറയുന്നത് ഡയലോഗ് അതൊക്കെ ഭയങ്കര കണക്ടിങ്. അതൊക്കെ ബോയ്സിന്റെ നമ്മൾ പറയില്ലേ എല്ലാത്തിലും ഒരു 2 സൈഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ലൈക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അപ്പൊ എന്താ പറയുക ഹാവിങ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇസ് വെരി ഡേഞ്ചറസ് എന്ന് വിചാരിക്കും. അങ്ങനെയല്ല, അവിടെ നല്ല വശം കാണിച്ചു. പിന്നെ ആണെങ്കിൽ അവർ ഒത്തുകൂടുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന, ബിക്കോസ് നമ്മൾ അറിയില്ല എല്ലാം നന്മയുടെ പാത മാത്രമായിരിക്കില്ലല്ലോ. ലൈക്ക് അവരുടെ പറയുന്നില്ലേ ഞാൻ ഭയങ്കര മോശമല്ല, പക്ഷെ മറ്റേ ഭയങ്കര നല്ലവരല്ല. അത് രജനി സാറിന്റെ ഡയലോഗാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ. അല്ല അത് മറ്റേ ഡയലോഗില്ലേ, നല്ലവനിക്ക് നല്ലവൻ കെട്ടവനിക്ക് എന്താ ഞാൻ ഇതേപോലെ അല്ല ഇല്ല മറ്റേ ഡയലോഗ് കൂടി ഇല്ലേ, നല്ലവനാകാം പക്ഷെ ഓവർ നല്ലവനാവരുത് എന്നൊരു ഡയലോഗ് കൂടി അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും അവരിനോട്ടോടുകൂടി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ മൂവി. ഇത്രയല്ല ഇതിനേക്കാളും വലിയ ക്ലാപ്സ് ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം അത് തന്നെയാണ് ക്ലാപ്സിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നത് ആ ഒരു മൊമെന്റ്, നമ്മളെ ആ ഒരു കണ്ണ് നനയിച്ചതും നമ്മളെ ഇമോഷണൽ ആക്കിയതും യെറ്റ് ആ ഒരു ഹാപ്പി മൊമെന്റ് ബാക്ക് തന്ന ആ ഒരു മൊമെന്റ് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും അധികം. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ക്ലാപ്പ് ആ സമയത്ത് തന്നെ കൊടുത്തു മനസ്സുകൊണ്ട്. എന്റെ ക്രെഡിറ്റും ഗംഭീരമായിരുന്നു. കാരണം എന്റെ ക്രെഡിറ്റിൽ എഗെയിൻ ഒരു ഫണ്ട് പാർട്ടിലോട്ട് വിട്ടു പടം, മറ്റേലോട്ട് ആക്കാണ്ട് അല്ലെ. ആ ഒരു സംഭവം എന്തായാലും പിന്നെ എടുത്തു പറയാൻ വേണ്ടത് നമുക്ക് കോപ്പറേറ്റിന്റെ ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് 1-2 ദിവസം നമുക്ക് വീഡിയോ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നത് ഇറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം നമ്മൾ ആക്ച്വലി 2 പാർട്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ എടുക്കാറ്. അപ്പൊ 2 പാർട്ട് എടുത്തു വെച്ചായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് ഒരു പാർട്ട് എടുക്കുമ്പോഴേക്കും അതിന് പ്രശ്നം പറ്റി, അപ്പൊ അത് ഇറക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നെ അത് കട്ട് ചെയ്ത്
രണ്ടാമത് റീ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇന്നലെ എനിക്കൊന്ന് ഇന്നലെ അല്ല ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല, നാളെ ആവുന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ രണ്ട് വീഡിയോ ഒക്കെ ഇറക്കിയത് അതുകൊണ്ടാണ്. വേറൊരു കാര്യം, അതായത് നമ്മള് 90s ചങ്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനലില് നമ്മള് വീഡിയോസ് ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇപ്പൊ നമ്മള് ഷോർട്സ് ആയിടുന്നത് കണ്ടന്റ്, അതായത് ഫണ്ണി കണ്ടന്റ്സ് ആയിടുന്നത് 90s ചങ്ക്സ് ഡയറീസ് അതാണ്. എന്തായാലും ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തായാലും അതിനകത്ത് കാണാം. നമ്മള് കുറച്ച് വ്ളോഗ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ റെഗുലർ ആയിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ വ്ളോഗ്സ് സൂൺ വരും. പക്ഷെ എന്നാലും അതിനകത്ത് വീഡിയോസ് ഇടുന്നുണ്ട് നമ്മള് ഡെയിലി വൈസില്. ആൻഡ് ആരെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റ കാണാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റയുടെ ഐഡിയും കൊടുക്കാം. സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടന്റ് ഒരു ചെറിയൊരു ഫണ്ണിയർ പാർട്ടായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.